عمران سیریز میں انتہائی دلچسپ اور یادگار ناول سافٹ مشن، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ سافٹ مشن لمحہ بلمحہ حیرت انگیز انداز میں ہونے والے واقعات، بے پناہ سسپنس اور نہایت تیز ایکشن سے بھرپور۔ سافٹ مشن اس کا مطلب ہے کہ کافرستان میں سسٹم پر کام ہو رہا ہے۔ لازماً ڈاکٹر طارق کے اغوا کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کا فارمولہ بھی چرا لیا گیا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، عمران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سر داور کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں سر داور، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او خیریت، اس قدر سنجیدہ کیوں ہو؟ دوسری طرف سے چونک کر اور تشویش بھرے لہجے میں کہا گیا تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ بوڑھا ہو گیا ہوں سر داور، اور آپ کو تو تجربہ ہے کہ بڑھاپا سنجیدگی کے جراثیموں کے گڑھ کا ہی نام ہوتا ہے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سر داور بے اختیار ہنس پڑے۔ اگر تم بوڑھے ہو گئے ہو تو پھر ہم تو شاید عمر خضر تک پہنچ چکے ہوں گے، دوسری طرف سے سر داور نے کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا کرے۔ بہرحال ایک اہم بات سامنے آئی ہے کہ ایک پاکیشیائی نژاد ڈاکٹر طارق کارمن کی ایک لیبارٹری، جسے 31 لیبارٹری کہا جاتا ہے، میں طویل عرصے تک کام کرتا رہا ہے۔ اس لیبارٹری میں جدید ٹائپ کے میزائل شکن سسٹم پر کام ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر طارق کو وہاں سے اغوا کر لیا گیا، اور اب معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر طارق کافرستان کی کسی لیبارٹری میں کام کر رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میزائل شکن سسٹم کا فارمولہ بھی وہاں سے اڑایا گیا ہے، اور اب کافرستان اس سسٹم کو پاکیشیا کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا آپ اس سسٹم کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کیا اسے پاکیشیائی میزائلوں کو آف کرنے کے لیے کام میں لایا جا سکتا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ اگر کافرستان اس پر کام کر رہا ہے تو لامحالہ یہی بات ہوگی، ورنہ وہ لوگ تو ایک روپیہ بھی فالتو خرچ کرنے کے قائل نہیں ہیں، سر داور نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پاکیشیا کی بجائے شوگران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار کر رہے ہوں، کیونکہ بہرحال شوگران اور پاکیشیائی میزائلوں کی رینج، رفتار اور کارکردگی میں فرق تو ہوتا ہی ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کر لیتا ہوں۔ 31 لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر ریناسکو میرے دوست ہیں، سر داور نے کہا۔ کتنی دیر میں دوبارہ فون کروں؟ عمران نے کہا۔ 1 گھنٹے بعد، سرداور نے کہا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ سرداور کو کارمن فون کرنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ وہاں سے تفصیلات معلوم کر کے یہاں پاکیشیائی میزائلوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کریں گے، اور پھر تجزیہ کرنے کے بعد بتائیں گے کہ کیا اس سسٹم سے پاکیشیائی میزائلوں کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں، اور ظاہر ہے اس میں 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت گزارنے کے بعد عمران نے دوبارہ سرداور سے رابطہ کیا۔ کیا نتیجہ نکلا سرداور؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے ڈاکٹر ریناسکو سے جو تفصیلات معلوم کی ہیں، اور یہاں میزائلوں پر کام کرنے والے ڈاکٹر رستم سے جو معلومات مجھے ملی ہیں، ان کے تجزیے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں عمران کہ کافرستان نے اگر اس سسٹم کو تیار کر کے اپنی سرحدوں پر نصب کر دیا تو پاکیشیا کے تمام میزائل بیکار ہو کر رہ جائیں گے، سرداور نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹم کو مکمل ہونے ہی نہ دیا جائے؟ مجھے پہلے ہی اس بات کا خدشہ تھا، عمران نے کہا۔ ہاں، اسے بہرحال نہیں بننا چاہیے۔ دوسری بات ڈاکٹر ریناسکو نے یہ بھی بتائی ہے کہ ڈاکٹر طارق پاکیشیائی نژاد ضرور ہے، لیکن اس کی ہمدردیاں کافرستان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ پاکیشیا کی برائی اور کافرستان کی فیور کی باتیں کرتا رہتا ہے، اور اب ڈاکٹر ریناسکو کو اطلاع ملی ہے کہ اس کے مطابق ڈاکٹر طارق کافرستان میں موجود ہے، سرداور نے کہا۔ لیکن سرداور، اگر ہم نے کام کر کے اس لیبارٹری کو تباہ کر بھی دیا، تب بھی کافرستانی اسے دوبارہ بھی تو تیار کر سکتے ہیں، ان کے پاس یقیناً اس کا فارمولہ بھی موجود ہوگا۔ ایسا نہ بھی ہو تو جس طرح پہلے انہوں نے کارمن سے وہ فارمولہ اڑایا ہے، اسے وہ پھر بھی اڑا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ میں نے اس پہلو پر بھی ڈاکٹر ریناسکو سے بات کی ہے،
डॉक्टर रेनास्को ने मुझे बताया है कि फॉर्मूला चोरी नहीं हुआ, बल्कि उसके स्ट्रैप पेपर्स चोरी हुए हैं। और तुम तो समझते हो कि स्ट्रैप पेपर्स क्या होते हैं। वो ऐसे नोट्स होते हैं जो अमली तौर पर काम करने के लिए बनाए जाते हैं। उसे फार्मूला नहीं कहा जा सकता और ना ही उसके ज़रिए सिस्टम मुकम्मल किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर रेनास्को के जहन में भी यही बात है और मेरे जहन में भी कि डॉक्टर तारिक चूँकि तवील अरसे से वहाँ काम कर रहा था, इसलिए डॉक्टर तारिक इन स्ट्रैप पेपर्स की मदद से इस सिस्टम को तैयार कर सकता है और शायद इसीलिए काफिरिस्तान वाले डॉक्टर तारिक को वहाँ से ले गए हैं। सरदावर ने जवाब देते हुए कहा, इसका तो मतलब है कि उस लेबॉर्ट्री के साथ साथ इस डॉक्टर तारिक का भी खात्मा करना होगा। लेकिन फिर वो 31 लेबॉर्ट्री से किसी और साइंसदान को अगवा भी कर सकते हैं। इमरान ने कहा, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है इमरान, लेकिन डॉक्टर तारिक की हमदर्दियां चूंकि पहले ही से काफिरिस्तान के साथ थी, इसलिए वो वहां जाकर काम कर रहा है। कोई कारमेन साइंसदान जाहिर है इस अंदाज में काम नहीं कर सकता है। सरदावर ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, बेहद शुक्रिया। अब मैं चीफ को जब तफसीली रिपोर्ट दूंगा तो यकीनन वो किसी वाज़े नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अल्लाह हाफिज, इमरान ने कहा और फिर उसने रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि काफिरिस्तान में नया मिशन सामने आ ही गया। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, लेकिन पहले नाटरान से पूछ लूँ कि क्या वो सीकर में उस लेबॉर्ट्री का सुराग लगा सकता है या नहीं। इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नाटरान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही नाटरान की आवाज़ सुनाई दी। एक्स2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से नाटरान का लहजा यकलख्त मुअद्दिबाना हो गया। कारमन की एक लेबॉर्ट्री जिसका कोड नाम 31 लेबॉर्ट्री है, वहाँ एक पाकिस्तानी नजात डॉक्टर तारिक काम करता था। उस लेबॉर्ट्री में एक खुसूसी और जदीद साख्त का मिसाइल शिकन सिस्टम तैयार किया जा रहा था और हुकूमत काफिरिस्तान इस सिस्टम को हासिल करने में दिलचस्पी रखती थी। लेकिन हुकूमत कारमेन ने यह सिस्टम उन्हें देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उस डॉक्टर तारिक को अगवा करके काफिरिस्तान लाया गया। या ये भी हो सकता है कि डॉक्टर तारिक अपनी मर्जी से काफिरिस्तानियों की मदद कर रहा हो, क्योंकि डॉक्टर तारिक के बारे में जो मालूमात मिली हैं उनसे यही जाहिर होता है कि वो पाकिस्तानी नजात ज़रूर है, लेकिन उसकी दिलचस्पियाँ काफिरिस्तान के साथ हैं और यकीनन डॉक्टर तारिक के ज़रिए या वैसे ही उस सिस्टम का फार्मूला भी वहाँ से चुराया गया होगा। और अब जो इत्तलात मिली हैं उनके मुताबिक इस सिस्टम पर जिस लेबॉर्ट्री में काम हो रहा है वो काफिरिस्तान के रेगिस्तानी इलाके सीकर के करीब है। डॉक्टर तारिक भी वहीं काम कर रहा है और चूँकि एक कारमेन एजेंट ने डॉक्टर तारिक का सुराग लगा लिया था, लेकिन उस एजेंट को चेक कर लिया गया और वो फरार होकर पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन यहाँ काफिरिस्तानी एजेंटों ने उसे सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की हवालात में दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। इससे यही जाहिर होता है कि अब वो उस लेबॉर्ट्री और डॉक्टर तारिक की भी खुसूसी हिफाजत करेंगे। इस सिस्टम के बारे में जो तफसीलात मिली हैं उनके मुताबिक अगर इस सिस्टम को तैयार करके काफिरिस्तान ने अपने मुल्क में नस्ब कर लिया तो पाकिस्तान के तमाम मिसाइल उस पर किसी तरह भी वार करने में नाकाम रहेंगे। इसलिए इस लेबॉर्ट्री को तबाह करना पाकिस्तान के मुफाद में इंतहाई ज़रूरी है। ये तमाम तफसीलात इसलिए तुम्हें बताई गई हैं ताकि तुम्हें इस मिशन की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। इमरान की रहनुमाई में टीम वहाँ भेजी जाएगी, लेकिन तुमने पहले बुनियादी मालूमात हासिल करनी है ताकि कम से कम वक्त में मिशन मुकम्मल हो सके। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। यस सर। दूसरी तरफ से मुख्तसर सा जवाब दिया गया। तुमने सीकर के इलाके और उसके इर्द गिर्द के इलाकों से ये मालूमात हासिल करनी है कि ये लेबॉर्ट्री कहाँ है, इसका महल वकू क्या है। इसके साथ साथ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस, पावर एजेंसी और ऐसी दूसरी एजेंसियों को चेक कराना है कि क्या इन्हें इस बारे में कोई खुसूसी हिदायत तो नहीं दी गई। इमरान ने कहा। यस सर। वैसे 2 रोज़ पहले मुझे इत्तला मिली है कि प्रेसिडेंट हाउस में कर्नल शागुल, मादाम रेखा और मिलिट्री इंटेलिजेंस के नए चीफ कर्नल पारेख ने प्रेसिडेंट से मीटिंग की है, लेकिन चूंकि कोई मिशन सामने नहीं था और रस्मी मीटिंग्स अक्सर होती रहती हैं, इसलिए मैंने इस बारे में तफसीलात मालूम ना की थी। अब मैं इस मीटिंग की भी तफसील मालूम करता हूँ और सीकर के इलाके के बारे में भी मालूमात आप तक पहुँचा दी जाएंगी। नौटरान ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। कितना वक्त लोगे? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मीटिंग के बारे में तो 1 घंटे के अंदर मालूमात मिल जाएंगी बॉस, लेकिन सीकर के बारे में हतमी मालूमात के लिए 2-3 रोज़ लग जाएंगे। नौटरान ने कहा।
सीकर के बारे में तुम किस तरह मालूमात हासिल करोगे? इमरान का लहजा मजीद सर्द हो गया था। फैसल जान को मैं वहाँ भेजूंगा ताकि वो उस सारे इलाके का सर्वे करके वहाँ से मालूमात हासिल करे। नॉट्रॉन ने कहा, तुम्हारा ख्याल है कि वहाँ लेबॉर्ट्री की निशानदेही के लिए बोर्ड्स लगे होंगे? तुम वजारत साइंस और खुसूसन उसके लेबॉर्ट्री सेक्शन से मालूमात हासिल करो। सरकारी लेबॉर्ट्रियाँ चाहे कितनी ही खुफिया क्यों ना हो, बहरहाल उनका रिकॉर्ड मौजूद होता है। इमरान ने घुर्राते हुए कहा, यस सर, ठीक है सर। नॉट्रॉन ने सहमे हुए लहजे में कहा, मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर ये मालूमात चाहिए। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और फिर मजीद कोई बात किए उसने रिसीवर रख दिया। नॉनसेंस, इतना अरसा हो गया है काम करते हुए, लेकिन इमरान ने गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा, इमरान साहब, आपके जहन तक तो कोई नहीं पहुंच सकता। ब्लैक जीरो ने नॉट्रॉन की हिमायत करते हुए कहा, मेरा जहन दूसरों से अनोखा नहीं है ब्लैक जीरो, गलतियां मुझसे भी होती हैं, लेकिन जहन को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करना ही असल बात है। इमरान ने कहा और इसके साथ ही वो उठकर खड़ा हुआ। इसके उठते ही ब्लैक जीरो भी खड़ा हो गया। मैं लाइब्रेरी में बैठकर उस सीकर के इलाके के बारे में मजीद मालूमात हासिल करता हूँ। तुम टाइगर को कॉल करके उससे पूछो कि उसने मजीद क्या मालूमात हासिल की हैं। इमरान ने कहा, आप उसे कॉल कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। ब्लैक जीरो ने कहा, अच्छा ठीक है। इमरान ने कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठकर उसने ट्रांसमीटर अपनी तरफ खिसकाया और फिर उस पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, अली इमरान कॉलिंग, ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस बॉस, टाइगर अटेंडिंग यू, ओवर। थोड़ी देर बाद टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, राहील के बारे में मजीद मालूमात मिल सकी हैं, ओवर। इमरान ने कहा, जनाब, टॉप क्लब के मैनेजर माइकल ने बताया है कि राहील काफरिस्तान जा चुका है। माइकल से मुझे राहील की रहायशगाह का इल्म हो गया था। मैं वहां पहुंचा और अब भी मैं वहीं मौजूद हूं। मैंने तलाशी ली है। एक अलमारी के अंदर खुफिया खाने से खुसूसी फ़ोन भी मिला है और एक डायरी भी, जिससे मालूम हुआ है कि राहील का असल नाम शंकर दास है और वो काफिरिस्तान की एजेंसी SS का एजेंट था और जीटा भी SS की एजेंट थी और राहील ने ही कारमन निजात गोफ्रे निकोलस और जीटा को हलाक किया है और फिर अचानक वो सब कुछ छोड़कर काफिरिस्तान चला गया है, ओवर। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मजीद शवाहिद भी इस बारे में मिले हैं। बहरहाल अब इस सिलसिले में मजीद इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान साहब, ये SS एजेंसी शायद यहाँ पाकिस्तान में काम करती है, इसके बारे में भी हमें काम करना चाहिए। ब्लैक जीरो ने कहा, सारे मुल्कों के एजेंट यहाँ मौजूद होंगे। ये लोग सिर्फ मालूमात भिजवाने तक ही महदूद रहते हैं। इस गोफ्रे निकोलस की हलाकत उन्हें अपनी रूटीन से हटकर करना पड़ी है, वरना ये लोग ऐसे मामलात में हाथ नहीं डालते। इसलिए उनके खिलाफ काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चंद अफराद को ट्रेस करके ख़त्म कर दिया गया तो उनकी जगह दूसरे अफराद आ जाएंगे। ये सिलसिला तो चलता ही रहता है। इमरान ने कहा और कुर्सी से उठकर वो मुड़ा और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता चला गया। फिर तकरीबन 2.5 घंटे बाद जब वो वापस आया तो ब्लैक जीरो उठकर किचन की तरफ बढ़ गया। इमरान आकर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया और फिर उसने रिसीवर उठाकर तेज़ी से नाट्रान के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नाट्रान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही नाट्रान की आवाज़ सुनाई दी। X2, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, सर, प्रेसिडेंट हाउस में जो मीटिंग हुई है उसकी तफसीलात तो नहीं मिल सकी क्योंकि 24 घंटों से ज़्यादा गुजर चुके थे, लेकिन बहरहाल इतना मालूम हुआ है कि ये मीटिंग पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के किसी मुमकिना मिशन के हवाले से थी और सदर साहब ने शागुल और मादाम रेखा के इसरार के बावजूद उन्हें कोई मखसूस जगह बताने से साफ इनकार कर दिया है। अलबत्ता शागुल, रेखा और कर्नल पारेख तीनों को हुक्म दिया गया है कि वो अपने अपने तौर पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और खुसूसी तौर पर इमरान साहब को हलाक करने के मिशन पर काम करें। काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस अब पाकिस्तान से आने वाले तमाम रास्तों की इंतहाई कड़ी निगरानी कर रही है, जबकि मिलिट्री इंटेलिजेंस तमाम सरहदी पहाड़ी इलाकों को चेक कर रही है और पावर एजेंसी के अफराद वादी मुश्कबार के सरहदी इलाकों की खुफिया निगरानी कर रहे हैं। नाट्रान ने तफसील बताते हुए कहा, और सेकर के बारे में क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। जनाब, सेकर में बहुत खौफनाक सहरा है जिसे बांडा सहरा कहा जाता है।
صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ ایک لیبارٹری اس بانڈا صحرا کے اندر کہیں واقع ہے، اس سے زیادہ تفصیل نہیں مل سکی۔ نوٹران نے کہا، اوکے، اتنا ہی کافی ہے۔ عمران نے کہا، سر، اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس یہاں کام کرے تو جناب مجھے بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ نوٹران نے منت بھرے لہجے میں کہا، اگر تمہاری ضرورت محسوس کی گئی تو تمہیں اطلاع دے دی جائے گی۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے بلیک زیرو نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی اٹھائے وہ اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس خوفناک صحرا میں لیبارٹری کو کیسے مسلسل فیڈ کیا جاتا ہوگا؟ بلیک زیرو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ قریب ہی کچن میں کھڑا سب باتیں سن رہا تھا، کیونکہ آپریشن روم میں موجود فون کا لاؤڈر مستقل طور پر پریسڈ رکھا جاتا تھا۔ دیکھو، یہ تو وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا۔ ویسے اگر وہ گوفرے نکولس زندہ ہاتھ لگ جاتا تو یہ ساری باتیں خود بخود ہی سامنے آ جاتی۔ عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا آپ پوری ٹیم لے کر جائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، تم نے سنا نہیں کہ کافرستان سیکرٹ سروس، پاور ایجنسی اور ملٹری انٹیلیجنس پہلے سے ہمارا انتظار کر رہی ہیں؟ اس صورت میں پوری ٹیم کو لے جانے کا مطلب تو خود ہی اپنی نشاندہی کرنا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا، اس بار مشن جولیا مکمل کرے گی۔ صالحہ، میں اور ٹائیگر اس کے ساتھ ہوں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ ایکس2۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس۔ جولیا کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا۔ کافرستان میں ایک اہم مشن درپیش ہے اور اس بار مشن کی سربراہ تم ہوگی۔ تمہارے ساتھ صالحہ، عمران اور ٹائیگر بطور ساتھی جائیں گے۔ عمران کو میں نے وارننگ دے دی ہے کہ اس مشن میں اگر اس نے تمہارے ساتھ مکمل تعاون نہ کیا تو اسے انتہائی عبرتناک سزا دی جائے گی۔ عمران نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ باس، وہ اپنی طرف سے تو پورا تعاون کرتا ہے لیکن اس کے تیز رفتار ذہن کا ساتھ ہم نہیں دے سکتے۔ جولیا نے گھما پھرا کر عمران کی فیور کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہارے اندر کوئی صلاحیتیں موجود نہیں ہیں؟ کیوں؟ عمران نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا باس، میں تو عمران کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ جولیا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ڈپٹی چیف اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ تمہارے اندر عمران سے کم صلاحیتیں ہیں۔ میرے خیال کے مطابق تمہارے اندر اس قدر صلاحیتیں ہیں کہ عمران سمیت پوری سیکرٹ سروس کی صلاحیتیں ملا کر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرنے کے بجائے جذباتیت اور عمران سے ذہنی طور پر مروبیت کے دائرے میں پھنس کر رہ گئی ہو، اور اس اہم مشن میں تمہیں میں سربراہی ہی اسی لیے بنا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ان صلاحیتوں کو واپس فیلڈ میں لایا جائے۔ عمران لاکھ ہوشیار ہو لیکن بہرحال وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس مشن کے دوران تم نے بہرحال یہ ثابت کرنا ہے کہ صلاحیتوں کے لحاظ سے تم عمران سے آگے ہو۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، جولیا نے مختصر سا جواب دیا۔ عمران تمہارے پاس پہنچ جائے گا، مشن کی تفصیل وہ تمہیں بتائے گا، لیکن مشن کی ساری پلاننگ اور اس پر کام تم نے کرنا ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ جب جانتے ہیں کہ جولیا یہ کام نہیں کر سکتی تو آپ کیوں سے امتحان میں ڈال دیتے ہیں؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اب خود محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ جولیا مکمل طور پر جذباتی بن چکی ہے، اس لیے میں اسے آخری چانس دینا چاہتا ہوں، ورنہ دوسری صورت میں جولیا کو ممبرشپ سے بھی ہٹنا پڑے گا، اور تم جانتے ہو کہ اس کے بعد اس کی جگہ قبر میں ہی بن سکتی ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا۔ شاگل میٹنگ کے بعد سیدھا واپس اپنے آفس میں پہنچ گیا تھا۔ گو اس نے پوری سیکرٹ سروس کو احکامات دے دیے تھے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو چیک کرنے کے لیے ہر اس راستے کی نگرانی کریں جہاں سے پاکیشیا کا کوئی آدمی کافرستان میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ وہ اپنے سر کو اس انداز میں بار بار جھٹک رہا تھا جیسے کوئی چیز اس کے ذہن میں اٹک گئی ہو اور وہ اس طرح جھٹکے دے کر اسے باہر نکالنا چاہتا ہو۔ یہ بات بھی درست تھی۔
صدر صاحب نے تفصیل بتاتے ہوئے ایک آدمی کا نام لیا تھا جس کی وجہ سے یہ کارمن نژاد ایجنٹ سامنے آیا تھا، اور اس آدمی کا نام شاگل کو یاد نہ آ رہا تھا، اور وہ مسلسل ٹہل کر اور سر کو جھٹکے دے دے کر اس کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں وہ نام بجلی کے کوندے کی طرح لپکا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھرے۔ وہ تیزی سے مڑا اور میز کے پیچھے اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہمارے آدمی سہائے سے بات کراؤ، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور شاگل نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا لیا۔ یس، اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سہائے لانچ پر موجود ہے باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، شاگل بول رہا ہوں، چیف آف سیکرٹ سروس، شاگل نے اپنی عادت کے مطابق اپنا عہدہ بتاتے ہوئے کہا، حالانکہ سہائے سیکرٹ سروس کا ہی آدمی تھا۔ سہائے بول رہا ہوں جناب، حکم فرمائیں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ سہائے، کارمن نژاد غیر ملکی ایجنٹ گوفرے نکولس، جسے ایس ایس ایجنسی نے پاکیشیا میں ہلاک کر دیا ہے، کے بارے میں ایک آدمی منگل رام نے اطلاع پہنچائی تھی۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ منگل رام کس ایجنسی سے متعلق ہے، شاگل نے کہا۔ جناب، منگل رام کا تعلق اسپیشل سروسز سے ہے، میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ اسپیشل سروسز کے سیکر سیکشن کا انچارج ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سیکر سیکشن، پھر تو وہ وہیں رہتا ہوگا، لیکن سیکر تو بہت خوفناک صحرا ہے، شاگل نے کہا۔ سیکر صحرا کے کنارے پر مشہور شہر بانڈا ہے جناب، منگل رام کا سیکشن ہیڈ کوارٹر بانڈا میں ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اس کا فون نمبر معلوم ہے تمہیں، شاگل نے کہا۔ یس سر، ویسے آپ اس سے جو معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے بتا دے، مجھے وہ آسانی سے بتا دے گا، ورنہ شاید وہ آپ کو ٹال دے، کیونکہ اسپیشل سروسز کا چیف کرنل سنگرام اس معاملے میں بے حد سخت آدمی ہے اور سب اس سے بے حد ڈرتے ہیں، سہائے نے کہا۔ او ٹھیک ہے، پھر اس سے معلوم کرو کہ اس نے گوفرے نکولس کو کہاں مارک کیا تھا اور کس طرح سے مارک کیا گیا، مجھے پوری تفصیل چاہیے، شاگل نے کہا۔ او جناب، اس بارے میں اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بارے میں جو رپورٹ کرنل سنگرام نے جناب صدر صاحب کو دی ہے وہ یہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں موجود ہے، اگر آپ کہیں تو اس کی کاپی خفیہ طور پر آپ کو بھجوا دوں، سہائے نے کہا۔ او ویری گڈ، اگر تم یہ کام کر دو تو تمہیں خصوصی انعام ملے گا، شاگل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ 1 گھنٹے بعد کاپی آپ تک پہنچ جائے گی سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لیبارٹری سیکر کے علاقے میں ہے، شاگل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے دراصل فکر اس بات کی تھی کہ صدر صاحب نے اصل مقام کو اس سے خفیہ رکھا ہے اور باوجود اصرار کے نہیں بتایا، اور یہی بات شاگل معلوم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے 100% یقین تھا کہ اس کی سیکرٹ سروس عمران اور اس کے ساتھیوں کو کافرستان میں داخل ہونے سے کسی صورت بھی نہ روک سکے گی، اور یہ لوگ بہرحال اس علاقے کو بھی ٹریس کر لیں گے جہاں لیبارٹری ہے۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اگر حتمی طور پر اس علاقے کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ وہاں بھی اپنا سیٹ اپ قائم کر سکے۔ پھر 1 گھنٹے بعد واقعی ایک فائل اس تک پہنچ گئی۔ اس نے فائل کا مطالعہ کیا تو وہ حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ لیبارٹری واقعی سیکر کے ایک انتہائی خوفناک صحرا میں کہیں بنائی گئی ہے، اور یہ گوفرے نکولس بھی اس صحرا میں جانے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اسپیشل سروسز کی نظروں میں آ گیا، اور پھر جب اس پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا تو وہ فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گیا۔ شاگل کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے انٹرکام اٹھا کر کیپٹن چوپڑا کو آفس بھجوانے کا حکم دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور گھٹے ہوئے جسم کا ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ کیپٹن چوپڑا تھا جو پہلے اسپیشل سروسز میں کام کرتا تھا، لیکن پھر اس کا ٹرانسفر سیکرٹ سروس میں کر دیا گیا، اور شاگل نے دیکھا تھا کہ وہ خاصا ذہین اور تیز آدمی ہے، اس لیے شاگل نے اسے سیکرٹ سروس میں کنفرم کر دیا تھا۔ کیپٹن چوپڑا نے اندر داخل ہو کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو، شاگل نے اکڑے ہوئے انداز میں کہا تو کیپٹن چوپڑا میز کی دوسری طرف کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ تم پہلے اسپیشل سروسز میں کام کرتے رہے ہو،
शागुल ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा, यस सर, मैं वहां से ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। कैप्टन चोपड़ा ने इंतहाई मुहद्दिबाना लहजे में कहा। सेकर सेक्शन में भी काम किया है तुमने? शागुल ने कहा। यस सर, काफी तवील अरसे काम किया है वहां मैंने, कैप्टन चोपड़ा ने कहा। इन दिनों वहां मंगलराम इंचार्ज है, क्या उसे जानते हो तुम? शागुल ने कहा। यस सर, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, कैप्टन चोपड़ा ने जवाब दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि सेकर के इलाके में हुकूमत की एक खुफिया लेबॉर्ट्री भी है? शागुल ने कहा। यस सर, अच्छी तरह मालूम है, मैं इस लेबॉर्ट्री की सिक्योरिटी में भी शामिल रहा हूं, कैप्टन चोपड़ा ने जवाब दिया तो शागुल बेख्तियार उछल पड़ा। क्या नाम है इस लेबॉर्ट्री का? शागुल ने पूछा। व्हाइट सैंड उसका नाम है बॉस, ये 8 साल पहले बनी थी, कैप्टन चोपड़ा ने कहा। ओके, अब मेरी बात गौर से सुनो। इस लेबॉर्ट्री में एक इंतहाई अहम फार्मूले पर काम हो रहा है और इस लेबॉर्ट्री के खिलाफ काम करने के लिए पाकेशिया सीक्रेट सर्विस काफिरिस्तान पहुंच सकती है। जनाब सदर साहब ने पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की हलाकत का मिशन हमारे पावर एजेंसी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के जिम्मे लगाया है, लेकिन उन्होंने लेबॉर्ट्री का मकाम हमसे खुफिया रखा है क्योंकि उनका ख्याल है कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस पावर एजेंसी या मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी आदमी से इस बारे में मालूमात हासिल कर सकती है। लेकिन मुझे मालूम है कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस बड़ी आसानी से उस लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल कर लेगी और फिर वो बराह रास्त वहाँ पहुँचेगी, जबकि हम सब यहाँ उनका इंतज़ार करते रह जाएंगे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि वहाँ अपना एक खुफिया सेटअप कायम कर दूँ ताकि जब भी पाकेशिया सीक्रेट सर्विस वहाँ पहुँचे हमें फ़ौरन इत्तला मिल सके। लेकिन चूंकि सदर साहब ने उसे खुफिया रखा है, इसलिए हम ये भी नहीं चाहते कि उन्हें यह एहसास हो कि हमने उनके खुफिया रखने के बावजूद उसे ट्रेस कर लिया है। इसलिए तुम वहाँ बांडा में अपना सेक्शन कायम करो, लेकिन तुम्हारा ताल्लुक बज़ाहिर सीक्रेट सर्विस से नहीं होगा। मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र नई एजेंसी रंजन में कर देता हूँ। ये एजेंसी हुकूमत के खिलाफ काम करने वाले अफराद को ट्रेस करती है। इस एजेंसी का चीफ सुरजीत मेरा दोस्त है, मैं उसे ब्रीफ कर दूंगा। तुमने वहाँ रंजन के एजेंट के तौर पर रहना है, लेकिन तुम्हारा असल काम वही होगा जो मैंने बताया है, शागुल ने कहा। यस बॉस, आप बेफिक्र रहें, मैं इस सिलसिले में आपके एतमाद पर हर लिहाज से पूरा उतरूंगा, कैप्टन चोपड़ा ने कहा। ओके, तुम जाकर तैयारी करो, कल तुम्हें ऑर्डर मिल जाएंगे, शागुल ने कहा तो कैप्टन चोपड़ा उठा। उसने सलाम किया और वापस चला गया तो शागुल ने रिसीवर उठा लिया ताकि वह रंजन के चीफ सुरजीत से बात करके इस मामले को फाइनल कर दे। इमरान ने जूलिया के फ्लैट की कॉल बेल प्रेस की और फिर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। कौन है? डोर फोन से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान वल्द सर अब्दुल रहमान, इमरान ने बड़े मसमसे से लहजे में जवाब दिया। ओह अच्छा, जूलिया ने चौंक कर कहा और फिर चंद लम्हों बाद फ्लैट का दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर जूलिया मौजूद थी। आ जाओ, जूलिया ने एक तरफ हटते हुए कहा तो इमरान खामोशी से अंदर दाखिल हुआ तो जूलिया ने दरवाज़ा बंद किया और फिर उसके साथ वो भी सिटिंग रूम में आ गई। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जूलिया ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है, इमरान ने उसी तरह मुसमुसे से लहजे में कहा तो जूलिया चंद लम्हों तक उसे गौर से देखती रही। फिर उसने साथ पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सालिहा बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से सालिहा की आवाज़ सुनाई दी। जूलिया बोल रही हूँ, मेरे फ्लैट पर आ जाओ, इमरान को चीफ ने भेजा है, वो हमें काफिरिस्तान के नए मिशन के बारे में ब्रीफ करेगा। मैं चाहती हूँ कि हम इकट्ठे ही ये ब्रीफिंग उससे लें, जूलिया ने कहा। ठीक है, मैं आ रही हूँ, दूसरी तरफ से सालिहा ने कहा तो जूलिया ने रिसीवर रख दिया। मैं तुम्हारे लिए चाय ले आऊँ, जूलिया ने रिसीवर रखकर उठते हुए कहा तो इमरान ने बजाय कुछ कहने के सिर्फ असबात में सिर हिलाया तो जूलिया खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई। इमरान उसी तरह कांधे लटकाए मुंह बंद किए बैठा रहा। उसकी आंखों में मौजूद कुदरती चमक भी नजर न आ रही थी। उसे देखकर यूं महसूस होता था जैसे कोई बेचारा, बेबस, मजलूम, मुफलिस और यासियत पसंद आदमी हो जिसे ज़माने से सिवाय ठोकरों के और कुछ न मिला हो। थोड़ी देर बाद जूलिया वापस आई तो उसने ट्रे में फ्लास्क के साथ 3 प्यालियां भी रखी थी। उसने फ्लास्क और प्यालियां मेज़ पर रखी और फिर कवर उतार कर एक तरफ रखकर उसने फ्लास्क से चाय 2 प्यालियों में डाली
اور پھر ایک پیالی اٹھاकर اس نے عمران کے سامنے رکھ دی۔ شکریہ، عمران نے کہا اور پھر پیالی اٹھا کر اس نے منہ سے لگا لی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف نہ رہوں؟ اچانک جولیا نے کہا تو عمران اس طرح چونکا کہ اس کے ہاتھ میں موجود چائے کی پیالی گرتے گرتے بچی۔ میں؟ میری بات کر رہی ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیکرٹ سروس کا چیف بنا دے، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر پیالی منہ سے لگا لی۔ پھر تمہارا رویہ کیوں تبدیل ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ اس مشن میں چیف نے مجھے سربراہ بنا دیا ہے، جولیا نے کہا۔ پہلے بھی کئی مشنز میں تم سربراہ بن چکی ہو اور میں نے تمہاری ماتحتی میں کام کیا ہے۔ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون سربراہ ہو اور کون عام ساتھی؟ مجھے تو چیک ملتا ہے اور وہ دونوں صورتوں میں ایک ہی ملتا ہے۔ ہاں، اگر سربراہی کا علیحدہ الاؤنس ملتا تو دوسری بات تھی، عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔